और चुक चुक के मैं ढेरी कीता, चुक चुक के मैं ढेरी कीता, लथे आण व्यापारी, औखी घाटी मुश्किल पैंडा, सिर पर गठड़ी भारी, मैं कुसंबड़ा चुन चुन हारी। पाकिस्तान लिटरेचर फैसटीवल दे अज दे सैशन फरीद तो फरीद तक भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो टाइम चूँकि पहले ही असी 20 मिनट जोड़े ने पहले सैशन ज़ाया हो गए ने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया कराँगा। तो मैं अपने मेहमानों को एक एक करके स्टेज पर सद्दा देंगा, उन्होंने हौसला अफजाई लई तुसी जड़ा वो तालियां नाल उन्हों का इस्तकबाल करोगे। बहुत अच्छे साढ़े कोल जड़े ने वो स्पीकर ने जड़े इत्थे आन के बाबा फरीद तो लैके शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, ख्वाजा गुलाम फरीद, मियाँ मुहम्मद बख्श और एक जी साड़ी क्लासिकी शायरी की एक रीत रवायत है उत्ते गलबात करनगे। सब तो पहले साढ़े नाल होणगियां शायरा ने, कहानीकार ने, मुतरजम ने, मुदीर ने, DG पलाक ने, वजदान नां दी तंजीम भी चलांदियां ने और जंग अखबार विच वजदान नां तो कालम भी लिखदियां ने। पंजाबी विच डिक्शनरी दियां 7 जिल्दां इन्हां ने अपने अदारे वालों छापियां। हाल ही इन्हां दा मनीर नियाजी दा कुल कलाम छपया, मेरी मुराद डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा। साढ़े दूसरे पैनलिस्ट वो भी सवाणी ने और जितनियां वो शफीक ने, उन्हां दी शायरी, उन्हां दियां लिखतां वो उतनियां ही कोमलता ते निघ दा एहसास दवांदियां ने। पिछे जे मैनू उन्हां दे काम ते उन्हां दे पूरे लिटरेरी काम दे उत्ते एक मकाला लिखण दा भी इतफाक होया। बहुत अच्छियां पंजाबी दियां शायरा ने, उन्हां दियां किताबां दे विच कणियां, सेक सुनहरे, मग दे तारे, तीन उन्हां दे पंजाबी दे शायरी दे मजमूए छपे। दो फूल खिले माइया उन्होंने उर्दू दे विच माइये नूं मुतारफ कराया और एक ट्रेंड सैटर किताब जिहड़ी है वो उन्होंने दिती। उस तो बाद उन्होंने एक शानदौर पुतोफ़ी एक आलमी शायर होए ने, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत नज़मां दी चोण करके पंजाबी दे विच तर्जमा कीती, गीत हयाती होए। फिर उन्होंने एक स्कैंडिनेवियन मुल्कां दे हवाले नाल एक सफ़रनामा है जिथे उन्होंने जिंदगी दा काफ़ी अरसा गुजरिया। 75 तो वध आलमी मुल्क वो फिर चुकियां ने। पानी की कहानी, शहद की कहानी ऑक्सफोर्ड प्रेस ने उन्होंने किताबां छापियां जड़ियाँ कि बाल अदब ते मुश्तमिल ने। हाल ही उन्होंने एक नवी किताब भी सामने आई जिहड़ी कि नौजवान नस्ल नूं वारिस शाह नाल मुतारफ कराने दी हामल है कि उन्होंने अंग्रेज़ी विच वारिस शाह दा मंजूम तर्जमा जिहड़ा है वो पेश किया। सरवत मुहय्यद्दीन उन्होंने असी अपने इस सैशन विच फरीद तो फरीद तक जी आए नूं आखदे हां। सरवत मुहय्यद्दीन साढ़े नाल अगले साढ़े जिहड़े दोस्त ने वो उर्दू तो पंजाबी दोनों जबानों के विच दस्तरस रखते हैं और वो बड़े अच्छे शायर ने। कासा चश्म उन्हों की किताब जी उर्दू के विच आई, प्यार भुलेखा पंजाबी के विच छपी, मुख्तलिफ अखबारों के विच कालम भी लिखते हैं। बड़े यारी जी ने, लाहौर दियां अदबी बैठकों की जिंद जान ने। अतीक अनवर राजा असी उन्होंने जी आए नूं आखदे हां अपने इस पंडाल विच। साढ़े नाल जिवें कि इस मेले का एक जड़ा मुहाड़ है वो ये है कि नौजवान नस्ल नूं जोड़िया जाए। तुसीं देखिया कि यूनीवर्सिटियां दे बच्चे आ रहे हैं, कॉलेजां दे बच्चे आ रहे हैं, तो ये अहमद शाह साहब होरां नूं एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नौजवान नस्ल नूं ज़्यादा अहमियत दी है। हालांकि साढ़े बड़े बड़े वड्डे राइटर अगे बैठे हुए सन, हफीज़ खान सन, आमना मुफ्ती साहिबा सन, साढ़े कोल हुण भी सरवत मुहय्यद्दीन साहिबा और डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा जैसियां वड्डियां राइटर्स मौजूद ने, लेकिन नौजवान नस्ल नूं भी उन्होंने अहमियत दी है। तो उस हवाले नाल पेशे पक्षों वकील ने। नवी पंजाबी नज़म ते कहानी का खेतर उन्हां दा खास जड़ा दिलचस्पी का हामल है। PhD स्कॉलर ने, लाहौर दे उर्दू पंजाबी इलमी अदबी हल्कियां दे सरगर्म रुकन ने, शायर ने, कहानीकार ने। मोहतरम ताहर संधू जी असी उन्होंने भी जी आए नूं आखदे हां। साढ़े नाल जिहड़े साढ़े आखिरी इत्थे स्पीकर होणगे वो भी सवाणियां ने ते वो पेशे पक्षों उस्ताद ने, MPhil पंजाबी ते MA अंग्रेज़ी दियां गोल्ड मैडलिस्ट ने। नौजवान सवाणी लखारना में एक बहुत सुंदर सुचज्जा ते सोहना सुनखा इजाफा ने, मोहतरमा फौजिया इसहाक साहबा। असी उन्होंने स्टेज ते जी आए नूं आखदे हां। पंजाबी शायरी की गल करिए तो वह घट वध 1000 साल के अरसे ते मुहीत है। मैं इसकी ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं जावांगा। असी फरीद तो लैके ख्वाजा गुलाम फरीद तक, फरीद बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह तो लैके ख्वाजा गुलाम फरीद तक, यानी 1100 तो लैके 1900 तक
ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹਿਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਹਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਢੋਲੇ ਹੈ, ਜੁਗਨੀ ਹੈ, ਟੱਪੇ ਹੈ, ਕਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰਵਤ ਮਹੀਉਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਤੈਂ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੀਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ? ਜੀ एजाज़ बहुत शुक्रिया। बाबा फरीद ने उस ज़माने तो लोगों नूं ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ज़माने ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800-900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਲਰੈਂਸ। ਅਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ। ਹਰ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਫੀ ਨੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਲਾ। ਵਾਹ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਦੀ ਭਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਕੀ ਨੇ? ਟਿੱਬੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਈਗੋ, ਸਾਡਾ ਤਕੱਬਰ, ਸਾਡਾ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਟੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਨੇ। ਟਿੱਬੇ ਟੋਏ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚੋਂ ਲਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ, 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਲਾਮਤ ਹੋਈ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੋ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਤੋਂ ਹਕੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਐਨੀ ਹਕੀਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਖਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸੱਦਫ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕਾਫਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, TV ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਕਸ, ਧਮਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਐਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਰਪੜਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦਰੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤਖਰੀਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਜਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਲੀਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੂਸੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਫੀਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਕਸ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਇੱਕ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਇੱਕ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੂਫੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸੁਖਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਮੈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਹੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਹਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਚੁੱਕੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਫਾਕੀਅਤ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ, ਅਸੂਲੇ ਫਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ, ਹਿਕਮਤ, ਮਦਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇਲਮ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੇਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਈ ਔਰ ਆਇਲੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਉਹ ਰਾਇਜ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ
एक दो शेर अगर तुसी इजाज़त दो तो मैं बोल देना कि फौजदारी जराइम का जिक्र सानू हीर दे विच जिस तरह मिलता है वो तो काफ़ी मिसरे हैगे ने और एक दो जिहड़े मैं चुन के लैके आया वो मैं तुहाडे अगे पेश करदा। कोई रोज़ नू मुल्क मशहूर हो सी चोरी यारी जे ऐब कुवारियां नू जट चोर ते यार तरा मारन डंडी मूँह दे ने सन्ना लाउंदे जे कोई आखदी ठग उधाल फिरदा सोहना चोरां दे किसे गराउं दा है। तो कतल और जहर खानी के हवाले नाल भी एक शेर मिलता है मिसरा मिलता है काफ़ी बंद तो काफ़ी लंबे ने लेकिन उन्होंने विचों एक एक मिसरा जोड़ा मैं वो कढ़िया। वांग बुढ़ी अमाम नू जहर देनी किसा गैब दा जोड़ सुनाउंदी है। तो जिथे बाकी जराइम अखलाकी जराइम ने उत्थे भी रिश्वत खोरी और इस तो अलावा गैरत के नाँ ते कतल करना ये तो शुरू तो ही इस खिते का एक बड़ा जुर्म भी असी तो समझने कि गैरत की है। गैरत जो डिफाइन ही नहीं हुई है जे तक कि गैरत की है और उस गैरत के उत्ते आके तुसी तियां भैनों कतल कर देंदे हो और उहदे ते लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी आ चुकियां ने सुप्रीम कोर्ट दियां जजमेंट्स भी आ चुकियां ने कि यह जिहड़ा पंजाब है खास करके ये खिता इस तो अलावा सिंध भी है। यानी कि तुसी ये कह सकते हो कि हुण कोई गैरत के नाँ के उत्ते अगर कतल करके बचना चाहे कि मैं गैरत के नाँ ते कतल किया तो वो बच नहीं सकता। इस तो पहलों गैरत के नाँ ते कतल करने वाले नूं ये कहा जाता सी बड़ा गैरतमंद है भाई उन्हें तो वेख के तो उन्हें सारा रिश्वतखोरी। और गैरत के नाँ ते एक शेर है सिर वढ़ के नैं विच रोड़ दिंदे मास काऊं कुत्ते बिल्ले खाउंदे ने ससी जाम जलाली ने रोड़ दिती कई डूम ढाडी पै गाउंदे ने जिन्ना बेटियां मारियां रोज़ क्यामत सिरी तिन्हां दे वड गुनाह माए। ये वो कतल है जिहड़ा कि हीर दा भी होया और हीर सिंबल है औरत दी आज़ादी दा और औरत दी उस ताकत दा जिहड़ी कि अड़ी रही अपनी मर्जी के उत्ते अड़ी रही। उस अलावा वह निकाह काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां कि वो मर्जी तो बगैर हुई लेकिन वो अड़ी रही। एंड ते आके वो एक मिसरे ते ही अगर जे असी ये गल करिए कि एक मिसरे के उत्ते ही अगर पूरी गल सारी 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 समझ आ जाती है। हाँ जी यह जी सिंबल है कि उन्हें कहा कि मैं तुहानू एक आज़ादी तुहाडी मर्जी दी एक मैं तुहानू सिंबल दे के चली हाँ। वारिस शाह ना मुड़ा रजेटड़े तो भावें बाप दे बाप दा बाप आवे। वाह 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 बहुत अच्छे। ताहर संधू ना बड़े जड़ा वो सानू नवीं चीज़ां जड़ियाँ वो वारिस शाह के किस्से चो जड़े उन्होंने मिसरे जड़े ने वो भी साढ़े नाल सांझे किए। बहुत शुक्रिया जी। फौजिया इसहाक साहबा बैठिया ने इन्हों का चूँकि सूफीज़म के काम ही है इन्होंने प्रोफैसर मोहन सिंह ते हाल ही इन्होंने थीसिस भी लिखी है। मैं उन्होंने को पूछना चाहांगा कि जी साड़ी सूफियाना जी सोच है वो ज़ाहरी बात है कि वो मुहब्बत की भाईचारे की दस पाती है तो उस विच जिहड़ा सच्चाई का अंसर है उसनूं तुसीं किस तरह वेखदे हो? दर्दमंदादे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों दर्दमंदादे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों जिस पल्ले फुल बद्दे होवन आवे बासरू मालों। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन सब तो पहला अज दे टॉपिक उत्ते गल करन तो मेरी एक बहुत वड्डी ख्वाहिश सी जिहड़ी पूरी हुई है। उहदे लई मैं आर्ट्स कौंसल ऑफ पाकिस्तान कराची दी शुक्रगुजार हाँ। अपने सीनियर उस्ताज़ाए कराम मैम सरवत और सूरा सदफ होरां दी बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने सानू अज दी इस संगत विच दावत दी और कंसीडर किया कि नौजवान नस्ल नूं भी अगे आना चाहिए है पंजाबी जुबानों अदब लई। एक्चुअली मेरा एक गिला सी जोड़ा कि अज थोड़ा जिहा घट गया है और
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਗਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲकुल ਉਸ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਬਿਲकुल ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਏ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਵਾਦਾਰੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਾਨ ਕਰਵਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਨੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂ ਦੀ ਕੂਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਨਿਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ तमाम ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲਮ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੀਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੂँकि ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਥੋਂ ਭਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੂਫੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਸੂਫੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਉਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਕਾਇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਾਕੀ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੂਫੀਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੂਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨੇ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਆਲਮ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਹਕੂਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸੂਫੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦਰਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਸੱਵਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਖੇੜੇ, ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਹਰਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਹ 'ਚ ਸਭ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ। ਵਾਹ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਚੂँकि ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 7 ਲੜਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਮੇਲਾ ਚਰਾਗਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਖੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਝੂਮਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਖੇ ਨੂੰ, ਬਾਇੜ ਨੂੰ, ਤਕਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਉਗੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਸੀ।
ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਲਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100% ਸੀ। 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰਸ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਲੀਨ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਮਲਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਮਖਾਬ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤੋ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਉਣਨਾ, ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ। ਅਕਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਨਾ ਕਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਨਾ ਕਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ। ਅਤੇ ਨਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਨਮਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਫਕੀਰੀ, ਭਾਗ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ। ਮੋਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਸ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ।
ਅਸੀਂ ਮੋਰੀਓਂ ਲੰਘ ਪਿਆਸੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਤਫਸੀਰ ਔਰ ਫਿਕਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। 34 ਇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਜ਼ੂਬੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮਲਾਮਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਰ ਖਾਨ। ਬਹਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਏ ਵੰਗਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 9 ਰਤਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਸੈਨ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਗਾਰਡਡ ਸੀਕਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਰਾਗ ਔਰ ਰਾਗਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਅਜੇ ख्वाजा गुलाम फरीद ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਜੀ ऐसे ही पूछ लो। आ रही है आवाज़। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि बिल्कुल गल नहीं असी कह सकते क्योंकि ख्वाजा गुलाम फरीद पूरे पंजाब के शायर ने, पूरे पाकिस्तान के, बल्कि जिथे जिथे जबाना समझे जांदियां उत्थे दे शायर ने। और ये वो शायर ने कि जिन्हों ने कभी भी अपने बारे च ये नहीं किया कि मैं किसी इलाके का शायर हाँ। अपने इलाके की गल जरूर करते हैं, रूहे की गल करते हैं, जिस तरह बाकी भी शायर अपने इलाके की गल करते हैं, लेकिन उन्हें महदूद नहीं किया जा सकता। सूफी वैसे भी कदे लसानी तसबात का शिकार हो ही नहीं सकता। सूफी आफाकी होंदा है, उन्होंने तुसी किसी भी चार दीवारी च मजहब च भी बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। होर कोई खोखर साहब पूछना चाहते? मेरा सवाल है
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਅਲਿਫ ਤਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਚੁੱਕੇ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਪਤਨ ਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰਦੂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਓਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੈਲੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾ ਕਵਿਆ ਕਰੋ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, 4 ਕੌਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਈਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 100% ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਖਾਨਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਰਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰ ਉਹਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਾਈਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਫਖਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ,
ਕਲਚਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੀ थोड़ा जिहा सवाल थोड़ा ते बहुत जी सारे मैं हैं। फजल जसवाल मेरा नाम है जी। एक मिनट एजाज, एक मिनट अजय एजाज एक नहीं नहीं, ये फलसफा है, एक नहीं। नजरिया है, नुक्ता नज़र है। देखिए नजरिया, नहीं, नुक्ता ना पढ़ा जाएगा ना समझा जाएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है इस चीज़ को। जी, वो आप बिस्मिल्लाह। पढ़ेंगे तो फिर, लेकिन जो अभी बात हुई थी ना, उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहती हूँ कि भावें इत्थे जड़ी नहीं पढ़ाई गई स्कूलों च नहीं लगाई गई, ये बड़ा वड्डा जुल्म है। पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि साड़ी नौजवान नस्ल पंजाबी ना पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜੋ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। अच्छा, इन्हों का ना बड़ा अहम सवाल है, एक मिनट में जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि सूफीज़म को समझने लिए किसी कैफियत जाना पैंदा है। ये कोई पीरी फरीदी नहीं, ना पीरी मुरीदी नहीं है, सॉरी, तो ना ही कोई दे कोई खास कोई दवाई खानी पैंदी है कि तुहाडे ते कोई हाल तारी होवे। ये मैगनेट है और रब ने हर बंदे नूं वो एक खास सलाहियत दी है। साढ़े बाबे जिहड़े ने कोई खास एडे वड्डे घरां च पैदा नहीं सी होए, जिथे असीं उन्हां दा मैगनेट ऐसा सी कि वो सामने आया है। और मेरे तुहाडे च भी क्योंकि रब की रूह है, साड़ा भी रब नाल तलक है, असी कंसनट्रेट करांगे तो साढ़े ते कुछ ना कुछ जाहिर होवेगा। लेकिन असी बाबा बुल्ले शाह या उहदा मुकाबला नहीं करांगे जिहड़ा वलायत के दर्जे दे है। इनू समझण लई असी जरूरी नहीं कि असी उस कैफियत जाइए, असी उन्होंने पढ़िए और जो उन्होंने कहा है उहदे ते अमल करिए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल चुके चल रहे हैं। मुख्तसर सवाल मैं इजाजत चाहांगा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। असी बड़े खत भी लिखते हैं, तरले मिन्नतां भी हमेशा करते रहने, कानफ्रेंसां हर थावें गल कहने सरकार नूं। लेकिन जदों भी मादरी जुबान नूं लागू करन दी जरूरत होंदी है तो मुख्तलिफ लहजे वाले लोग जिहड़े ने अगे खलो जाते हैं। वो कहते हैं यह जबान असी हला ये भी इहदा एक अपा कढ़िया होया है कि हर जिले विच उत्थे दी लफजाली जिहड़ी वो शामिल की जाएगी। तो जमील पाल साहब ने कायदे भी बनाए हुए हैं। असी क्या असी दोबारा किताबां दे असी पूरे सेट जिहड़े मुफ्त बंट रहे हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। पाई जाती होती, अगर पाई जाती होती तो मुल्क का ये हाल होता। ये ना कह देना कि इंसान वाली भी सिफत पाई जाती है। साडे सूफिया ने चूंकि लुकाई दी अच्छा, बिलावल है ना, बिलावल च रूहानियत है और कुछ ज़्यादा ही है। तो ये पंजाबी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਛੋਟੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-4 ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। मैं चाहना कि जे सुप्रीम कोर्ट साडा साथ दे और हाई कोर्ट साडा साथ दे और ये लागू हो सकती है, सरकारी स्कूलों के पढ़ाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी साडा साथ दे और ये इंप्लीमेंटेशन करवाए और साडा मसला हल हो सके। जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी आए। लेकिन इत्थों एक मैसेज लैके जाना कि तुसी अपने बच्चों नाल हमेशा पंजाबी बोलोगे, पंजाबी च गलबात करोगे और इंज ही पंजाबी वधेगी। तुसी खुद पंजाबी किताबां खरीदोगे, पढ़ोगे तो पंजाबी अगे वधे फुलेगी। शुक्रिया।